या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आज आलोचना करिबा चिरंतनी बहिर पृष्ठ 273 विषय अछि उत्पादन। गत आलोचना हमर जहा थिला अर्थ शक्ति उपरे 272 पृष्ठर तार सारांश आमे जहा देखिथिले अर्थ विश्वगत शक्तिर एक स्थूल चिन्ह। उत्पत्ति और कर्म रे यह हैला भगवानकर शक्ति। बाह्य जीवनर परिपूर्णता निमित्त यही शक्ति अपरिहार्य। वर्तमान निर्दिष्ट कर्तव्य होउची यही आसुरिक शक्ति कबलरू अर्थ शक्ति को पुनरुद्धार करिबा। योगी बा अध्यात्म साधक अर्थ को स्पर्श करिया मते उचित नुहे एक कथा कहिसंती। कारण यह एक पैशाचिक और आसुरिक व्यापार एवं आध्यात्मिक जीवनर प्रतिकूल बोली से माने मने करंती। कारण दीर्घ दिन हब बा दीर्घ आमे शह शह शताब्दी शताब्दी धरी जुग जुग धरी अर्थ पैशाचिक और आसुरिक द्वारा अधिकृत ही रही। आमे आलोचना कला बेले श्रीअरविंदर से लेखाटी आम पढ़ुथिले तीनोटी वस्तु एबे भी बा तीनोटी शक्ति एबे भी आसुरिक शक्ति द्वारा अधिकृत ही रही। क्षमता धन और काम। तेणु वर्तमान अर्थ शक्ति उपर जो आलोचना होची श्रीअरविंद लिखुचंती वर्तमान निर्दिष्ट कर्तव्य होची ए आसुरिक शक्ति कबलरू अर्थ शक्ति को पुनरुद्धार करबा। तापरे प्रभु लिखथिले मांग निमते याकू जय करियानी को हेबो। तांकर सेवारे ही आकू अर्पण करिया को हेबो। सबु संपत्ति भगवानंकर एवं जेउ मानकर ए जिंस रहिची से माने रक्षक बा ट्रस्टी मात्र मालिक नुहंती। धन निमित्त धनी पाखरे मस्तक नत करिबो नाही। धन को जय करिवार सामर्थ्य सेही मानकर सकलंक अपेक्षा अधिक जेउ मानकर प्रकृति मध्यरे एही अंशटी सबल उदार अहंकार निर्मुक्त दाबी शून्य एवं निशेषरे निसंकोचरे समर्पित जो माने शक्तिर विशुद्ध बीर्यवान यंत्र। तेणु से मानकर केवल जय करिवार सामर्थ्य रही। आज आमे पढ़िबा 273 पृष्ठ उत्पादन विषय। मां लिखुचंती केवल अपचय न करी जने जदि किछि उत्पादन करे तेबे एहाकू एक समृद्धि कहबाकू हेबो। एहा द्वारा कौन हुए ना सरल भावरे कहिले जने जेतिकी टंका खटाई किछि उत्पादन करिथाए ताहा हेला तार सही टंकार मूल्य सह समान करी से एपरी किछि वस्तु उत्पादन करे जहाकी से पृथ्वीर वस्तु सरबराह धारा भितर को प्रवेश कराई दिए। पृथ्वीर वस्तु सरबराह धारा भितर को प्रवेश कराई दिए। यही प्रसंग रे कुआ जाई थाए जे जणे केउटी गोटे खाल बा छिद्र न करी आउ ठाए किछि गदाई पारिबो नाही। किंतु
ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଫନ୍ଦା ମେଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ଏକ କ୍ଷତି ଘଟାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସତ୍ୟ ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଉତ୍ପାଦକ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ବିନିମୟରେ ଯଦି ଲାଭ ଉଠାଇ ଟଙ୍କା ଗଦା କରେ, ତେବେ ସେ ଆଉଠାଏ ଛିଦ୍ର, ଖାଲି ବା କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇନଥାଏ। ତେବେ ଏକଥା ଠିକ ଯେ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥଟି ସାଧାରଣ ମାନବ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇପାରେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଲ ବା କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବରଂ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ କେବଳ ଏହି ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଏହି ନୀତି ଓ ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିବ। କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅପଚୟ ନ କରି ଜଣେ ଯଦି କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ସମୃଦ୍ଧି କହିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ଖାଲି ଉତ୍ପାଦନ କଥା କହିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅପଚୟ ନ କରି, ତାମାନେ ନଷ୍ଟ ନ କରି। ଏଠି କ୍ଷତି କଥା କୁହା ହଉନି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ସେ କରୁଛି? ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନା ତା ସହିତ ପୁଳାଏ କିଛି ଏଣୁତେଣୁ ଜିନିଷ, ମାନେ ପୁଳାଏ କିଛି ଏଣୁତେଣୁ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଆମେ ଏଇ ବେଳେ ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କଥା କହିଲେ ଜଣେ କେହି କେହି କହିପାରନ୍ତି ଲଟେରୀ ଟଙ୍କା କିଣିବା, ଲଟେରୀରେ ପଇସା ଲଗାଇବା କିମ୍ବା ଜୁଆ ଖେଳିବା, ସଟ୍ଟା ଲଗେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ ହୁଏ ପ୍ରକୃତରେ? ଜଣେ ସେଠି କିଛି ଅର୍ଥ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେଠି ସେ ଗୁଡାଏ ଅପଚୟ କରୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ, ସେ ଉତ୍ପାଦନ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅର୍ଥ, ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ କଥା, ଅର୍ଥ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାମାନେ ଅର୍ଥଟା ଜେନେରେଟ ହବା। ତେଣୁ ଜୁଆ ଖେଳରେ ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଲି, 200 ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ଏ ଉତ୍ପାଦନ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଉତ୍ପାଦନରେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ କେହି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ? ଗୁଡାଏ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। କେହି କେହି ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର ଅବାଡି ସବୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, ଆଶା କରନ୍ତି ଏଇଥର ନୁହଁ, ମାନେ ଗତ ଥର ହେଇନଥିଲା, ଏଇଥରଟା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜିତିଯିବି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ କିଛି କିଛି ସେ ଜିତେ, ତାପରେ ସେ ହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଅପଚୟ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ସେଇଭଳି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ସେମିତି ବି ବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଅପଚୟ ନ କରି ଯଦି ଜଣେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ସମୃଦ୍ଧି କହିବାକୁ ହବ। ସମୃଦ୍ଧି ମାନେ ନୂଆ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା, ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ ଜଣେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖଟାଇ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଲା ତାର ସେଇ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ସହ ସମାନ କରି ସେ ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହାକି ସେ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସରବରାହ ଧାରା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଏ। ଜଣେ ଚାଷ କରିପାରେ, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରେ। ମୁଁ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଫାର୍ମ କରିଛି, ମଲ୍ଟି ଫାର୍ମିଂ କରୁଛି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, କଣ ହଉଛି? ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରୁ, ତାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ନାଇଁ କି? କିଛି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିଛି ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ଚାଷରେ ମୁଁ ବିହନ କିଣିଲି, ସାର କିଣିଲି ଏବଂ ମୂଲିଆ ମଜୁରୀ ଲଗେଇଲି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ କଲି, କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟଟେ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଅର୍ଥ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ମୋର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ବାହାରିଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତିଆରି କରିଛି, ବସ୍ତୁ ବାହାରୁଛି, ଚାଷ କଲି, ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବାହାରୁଛି, ମାଲିକ କଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟଙ୍କା ହେଇଛି, ତାର ଉତ୍ପାଦନ ଫଳରେ
ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ନେଣ ଦେଣ ଚାଲିଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେଇ ବସ୍ତୁ ସରାବର ଧାରା ଭିତରକୁ ମୋର ଉତ୍ପାଦନଟି ପ୍ରବେଶ କରେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଜଣେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଖାଲ ବା ଛିଦ୍ର ନ କରି ଆଉ ଠାଏ କିଛି ଗଦାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଏଠି ତାପରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉଠି ହବ ବୋଲି। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି କଣ ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଗୁଡାଏ ଅର୍ଥ ରହିଲା, ତାମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାଲ ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁ କହନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଏ ଯୋଉ ସମାନତା ଧାରା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବହୁତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗରିବୀ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠି ଢିପ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଖାଲ ନହେଲେ ସେଠି ଢିପ କେମିତି ହବ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମତଳ ଭୂମି, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଉଚ୍ଚା ଅଛି ମାନେ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖାଲ ହେଇକିରି ସେଠି ସିନା ପଡିଲେ ମାଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଖୋଳା ହେଇକି ଯାଇ ସିନା ଉପରେ ଉପରେ ପଡିଲେ ଜମା ହବ। ସେଇ ଅର୍ଥରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖାଲ ବା ଛିଦ୍ର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଗଦାଏ ଜଣେ ଗଦେଇ ପାରିବନି। ତାମାନେ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଧିକ ଧନୀ ତାରି ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଏଠାରେ ଗରିବ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ଯଦି ଟଙ୍କାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ସମାନତା ଆସିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ମନେ ପଡୁଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଟଚ୍ କରି ପଳେଇବା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଏକା ପ୍ରକାରର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, ଏକା ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ, ଏକା ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଐକ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ। ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଅଲଗା ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଏକା ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଛି, ଦେଖିବେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତରେ। ତାହା ହଉଛି କଣ ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ତେଣୁ କଣ କରନ୍ତି, ଟାଇଟ ଫିଟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଟ ଟାଇ ଫାଇ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କଣ କଲେ, ତାକୁ କେବଳ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏନି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ହନୁକରଣ। ହନୁ ମାନେ ମାଙ୍କଡ। ମାଙ୍କଡ ଯାହା ଦେଖିବ ସେୟା କରିବ, ତା ମୁଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି କିଛି ନ ଖଟେଇକି ସିଏ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରବଳ ଗରମରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ବାହାଘରିଆ ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ହଉ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଟାଇ ଫାଇ ପିନ୍ଧି ସୁଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗରମରେ ଝାଳ ବହୁଥିବ ପିନ୍ଧୁଥିବେ। ଏମିତି କି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ନୁହଁ। ଏଇଟା କୋଉଠି ହୁଏ ତ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ, କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଫନ୍ଦା ମେଲିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। କାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ଲାଭ ହୁଏ, କେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସତ୍ୟଟି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି। ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ରେ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ବଢିଗଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେଲା। ଯଦି ପଇସା ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ ଟୋଟାଲି ତାର ଚାହିଦା ରହିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଟା ଲଗେଇଥିଲେ ସେଟା ବୁଡିଗଲା। ସେଇଠି ତାଙ୍କର କଣ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ଲାଭ ହଉଛି, କେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେବେଳେ ଲାଭ କେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହୁଏ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଗଦା ହବ, କେତେବେଳେ ଖାଲ ହବ। ମା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଉତ୍ପାଦକ ତାର ଉତ୍ପାଦନ ବିନିମୟରେ ଯଦି ଲାଭ ଉଠାଇ ଟଙ୍କା ଗଦା କରେ, ତେବେ ସିଏ ଆଉଠାଏ ଛିଦ୍ର, ଖାଲି ବା କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯାଇନଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ କଲି, ଓକେ, ତାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିନିମୟ କଲି ମାନେ ବିକ୍ରି କଲି, ବିନିମୟ କଲି ମାନେ କଣ, କାହାକୁ ଦେଲି ତ ଜଣେ ନେଲା, ତା ବିନିମୟରେ ମତେ କିଛି ମୁଦ୍ରା ଦେଲା, ବିନିମୟ କଲି ନା ଆଉ କଣ। ମତେ ସେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦଉଛି ସେଟା ଗୋଟେ ମୋ ବିନିମୟରେ ନଉ, ମୋଠୁ ଜିନିଷ କିଛି ନେଲା, ସେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଯୋଉ ବିନିମୟ ହେଲା, ଏଇ ବିନିମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ କ୍ଷତି କାହାର କଲି? କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯିଏ ଜିନିଷ ନେଇକି ଗଲା, ସେ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତାର ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି।
ଏବଂ ମୁଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ତା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ପାଇଲି। ମୁଁ ସେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ମୋର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଆଣିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଆଣିକି ରଖିଲି, ତେବେ ଏଠି କାହାରି କ୍ଷତି ହୁଏନାହିଁ, କୋଉଠି ଛିଦ୍ର ଆସୁନି, କୋଉଠି ଖାଲ ହଉନାହିଁ। ତେବେ ଏକଥା ଠିକ ଯେ ପ୍ରତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ଆର୍ଥିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ଅର୍ଥ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେହି ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥଟି ସାଧାରଣ ମାନବ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇପାରେ, ତେବେ ତଦ୍ୱାରା ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଲ ବା କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଠି ପୁଣି ମା କେତେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ ର କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଘଟୁଛି। କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦିତ ପଦାର୍ଥଟି ଯଦି ସାଧାରଣ ମାନବ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇପାରେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ମାନବ ଯେପରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଗଲା, ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି ହବନି, ବରଂ ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ହବ। କଣ କରନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କଣ କରନ୍ତି, ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟେଜ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟେଜ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସର୍ଟେଜ କରେଇଦେଲେ କଣ ହବ ନା, ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ, ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକା ଦରକାର, ଜିନିଷ କମ ଅଛି, ଲୋକ ଅଧିକା ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ରେଟ୍ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ କୁହାଯାଏ କୃତ୍ରିମ ବଜାର ଦର ବଢିଯାଏ। କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ବଜାର ଦର ବଢାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜିନିଷ ଅଭାବ ହେଇନାହିଁ, ଏମାନେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି। ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରାନ୍ତି। ତା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଏଇଠି କ୍ଷତି ହବ, ଖାଲ ହବ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, କୌଣସି କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡି ଦଉଛ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ହବ, ଲୋକ ନେଇକି ନଷ୍ଟ କରିବେ। ଫୋପଡା ହଉଥିବ, ଦଳା ହଉଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଅଧିକ ଅ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ବିଲାତି ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଅଧିକ, ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିଛି ଆମ ଘର ପାଖରେ କଲରା ସେ ବର୍ଷ ଏତେ ଅଧିକ ହେଲା ଯେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା କଲରା, ମାନେ ଯେମିତି କଣ ଟଙ୍କାରେ 2 କିଲୋ ଭଳିଆ ଗାଡିରେ ଲଦା ହେଇକି ସବୁ ଆସୁଥାଏ। କୋଉଠିକୁ, କଟକ, କଲିକତା ଯାଉଥାଏ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଦେଶ, ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଯାଉଥାଏ, ରାଉରକେଲା ଫେରକେଲା ସବୁଆଡେ ଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା, ସେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି କରିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଗଲା, ସିଏ ତା ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ସେ ତା ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବ, ଯୋଉ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବା ଯୋଉମାନେ ସରକାର ଅବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତମେ କଣ କରିବ ନା, ସେଇ ଗଚ୍ଛିତ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ଜିନିଷ ରହିଲା, ତାକୁ କଣ କରିବ, ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଦବ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଧିକ ତିଆରି କରାଯିବା ଦରକାର। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖି ଦିଆଗଲା, ତାହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ଯେତିକି ସେତିକି ଜିନିଷ ଗଲା, ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା ସିଏ ବି ତାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲା। ଯଦି ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତା ମୂଲ୍ୟ କମି ଯାଉଛି, ସେ ହଇରାଣ ହଉଛି, ସେଠି ଖାଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଲ, କୋଉଥିପାଇଁ ରଖିଲ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟେଜ ହବ, କଣ ହବ, ତାକୁ ପୁଣି ମାର୍କେଟ କୁ ଛାଡିବ। ତାହେଲେ ଯିଏ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥିଲା ସିଏ ବି ଠିକରେ ରହିଲା, ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ବି ଠିକରେ ରହିଲା। ମା କେତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଠି ୱାର୍ଡ ଲଗେଇଲେ ସାଧାରଣ ମାନବ ସମ୍ପଦ ରୂପେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା କଣ କରେ ନା, ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟରେ, କେବଳ ଏଇ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗଲା ଆମର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କଥା ହେଲେ, ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଥା ହେଲେ, ମା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାପରକୁ କେବଳ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ଏହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏଇ ନୀତି ଓ ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଆପଣ କଲେ, କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଆଉ ବା ଆମେ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଏକ ଅଭିଶାପ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନିଆଯାଉ,
ଆମେ କହୁଛେ ଆଣବିକ ରିଆକ୍ଟର ଯୋଉ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ହଉଛି ସେଥିରେ ଏହା କଣ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ତାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ତୀବ୍ର ଯେ ଯୋଉଠି ଯଦି ପଡିବ ତେବେ ସେଠି କେତେ କେତେ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଭୂମିକୁ ଅନୁର୍ବର କରିଦବ। ଲୋକମାନେ ଏସବୁ ତ ପୋକମାଛି ଭଳି ମରିବେ। କେତେ ପିଢି ଧରିକିରି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବେ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଇ ହେଇପାରିବ। ଗୋଟେ ଦେଶ ସେଇ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ସିଏ ତାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଥିବ ସେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବିଷୟ କଣ? ଏଠି ବିଷୟ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନା। ସିଏ ଚେତନାର କୋଉ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ ଚେତନା, ଦେଶର ଯୋଉ ରହିଛି ସୋଲ ରହିଛି, ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ସିଏ ବହନ କରୁଛି, ତାକୁ ଯିଏ ଶାସକ, ଯିଏ ଶାସନ କରୁଛି, ସିଏ କୋଉ ଚେତନାରେ ରହି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ତାହେଲେ କଣ ହବ? ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ବ୍ୟବହାରଟି ଠିକ ଭାବରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ବାହାରିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ ନା, ବିଜ୍ଞାନର ଉତ୍ପାଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଯୋଉ ନିମ୍ନତା ଯୋଗୁ ବା ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗତି ହେଇନାହିଁ ଯୋଗୁ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି? ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ରହୁଛି, ବିଭେଦର ବାତାବରଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମାନବ ସମ୍ପଦ ସାଧାରଣ ମାନବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରୁନି ଅନେକ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠି ମୂଳ କାରଣ କଣ? ମୂଳ କାରଣ ହଉଛି ତମେ ଗୁଡାଏ ଶକ୍ତି ଅପଚୟ କରି କଣ କରୁଛ ନା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ। କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛ? ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ତାର ସାର୍ବଭୌମତା କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ କବଳିତ କରିବି। ତେଣୁ ତମେ ଏଠି କଣ? ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କବଳିତ କରୁଛ ତମେ ସେଠି ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲ। ତମେ ଗଦେଇ ହେଲ, ସେଠି ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ, ଏଇଟା ବିଷୟ ଆମେ ଅଲରେଡି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗଉଥିବ, ଶକ୍ତି ଯୋଗଉଥିବ, ପ୍ରେରଣା ଯୋଗଉଥିବ, ତେବେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ନୂତନ ଯୋଉ ଲେଖାଟା ବାହାର କଲା ସେଟା ଗୋଟେ ତାର ଉତ୍ପାଦନ। ସାହିତ୍ୟ କଣ କରୁଛି? କବିତା ହଉ, ଲେଖା ହଉ, ପ୍ରବନ୍ଧ ହଉ, ଇତିହାସ ମାନେ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକରି ବି ବେଳେ ବେଳେ ରଚନା ହଉଛି। ରଚନା ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କଥା କହିଲା ମନେ ପଡା ଦଉ। ଏଠି ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେପରି କଣ ନ ହୁଏ, ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ ନ କରେ। ତୁମର ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଯେପରି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ତୁମ ହାସ୍ୟ ରସ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣକୁ, ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଯେପରି ଉଜ୍ଜୀବିତ ନ କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସେ ହାସ୍ୟ ରସ ନୁହେଁ। ସେ କଣ କଲା? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଲା, ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଲେଖା ଲେଖୁଛି, ଯିଏ ବାହାର କରୁଛି, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗଉଥିବ, ଉତ୍ସାହ ଯୋଗଉଥିବ। ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ଜଣେ ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କେତେଟା ଜାଗାରେ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ରହିଛି, ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ସବୁ ଛାଡିଲେ, କୋଉଠି ପା ପଛରେ କଲେ, କୋଉଠି ଜୋତାରେ ତିଆରି କଲେ, ମାନେ ତାକୁ ପାଦରେ ଦଳିକି ଯିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ମାନସିକତା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି? ଦାବି ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାମାନେ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ନିଜେ କଣ ନା ଆମେ ତିଷ୍ଠି ରହିବୁ। ଯେପରି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, ତାହାର ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କଣ ନା ସେମାନେ ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯିଏ ନ ମାନୁଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କାଫେର, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଧର୍ମୀ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିବ ସିଏ ସ୍ଵର୍ଗକୁ ଯିବ, ଜନ୍ନତକୁ ଯିବ।
ଏ ପ୍ରକାର ବି ଯୋଉ ରହୁଛି ଇଏ କଣ କରୁଛି ଜଣକୁ ଖାଲରେ ପକଉଛି। ତେଣୁ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଯୋଉ ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସବୁ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏହି ନୀତି ଓ ନିୟମ ଲାଗୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭାବନା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ପାଦନ କଣ? ଆମେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶଟିଏ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ପିଲା ତା ଭିତରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଶିଖିକରି ଗ୍ରୋଥ କରିବ, ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, କଣ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶଟିଏ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ସିଏ କଣ କଲା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କାହାର କ୍ଷତି ହେଲାନି, କାହାର ଖାଲ ହେଲାନି। ମୁଁ କ୍ଲାସକୁ ଗଲି, ମୁଁ କଣ କଲି? ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଇ ଦେଇଗଲି, ଜବରଦସ୍ତ କଲି, ଏମିତି ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପିଲାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି କରୁଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ଯୋଉ 20 ଜଣ, ଯୋଉ 30 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ନିରସ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖୋରାକ ପାଉନି, ସେମାନେ ସେଇ ଲେବୁଲକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବୋରଡମ ସୃଷ୍ଟି କଲ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ପାଠ ଏତେ କଷ୍ଟ, ଇଏ ଆମ ଦ୍ଵାରା ହବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ସେତିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତମେ ଗୋଟେ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କଲ। ତମେ ବାହାବା ନେଇଗଲ, ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କରୁଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ପକ୍ଷପାତିତା କରନ୍ତି କ୍ଲାସରେ। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଇ କଲେ। ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆପଣ ବାହାବା ନେଇଗଲେ ବାହାରକୁ। ଅମୁକ ଟିଚର ଭାରି ଭଲ, ତା ପାଖରେ ଥିବା ପିଲା ନା ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ଥରେ ଗଲେ, ତା ପାଖରେ ପିଲା ଥିବା 90% ପାଉଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି? 2 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 10 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, 12 ଜଣ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ 50 ଜଣ କୁଆଡେ ଗଲେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପେଷିତ କଲେ, ଆପଣ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶଟେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ତା ଭିତରେ ଯିଏ 90% ରଖିବା କଥା, ସିଏ ଗ୍ରୋ କରିଯିବ, ସିଏ 90% ରଖିବ। ଯାହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇନାହିଁ, ସିଏ ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସିଏ ଫେଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ 30% ରଖିବ, ମାନେ ପାସ୍ କରିବ, 40%, 50, 60, 70 ରଖିବ। ବା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।